And getting brighter and brighter. Yeah. You are getting younger and younger and brighter and brighter. चमक रहे हो. Okay, I'm going to allow everybody to join now. So गिलानी साहब असी बस तैयार हैं जी. जी बिल्कुल बिल्कुल. इंशाल्लाह ताला बस अगले 1 मिनट दे विच असी. जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. Arvinder ji, Jasmeet Nair will do the concluding. Okay, conclusion she would do it. That's okay. All right. So, Preeti ji, all set. We can begin. We can start. Ji, Gurpratap is starting today. So, Shall I start now? Just a second. Who will take the pictures? I think Bhushan or Munish is not joined today. So, Gurpratap ji, would you be doing it? Ji, I'll do it. I'll do it. Okay. All right. ठीक है. हाँ, please. Arvinder ji, I'll be winding it up. I know. Just I'm putting you on the mute. Yeah. Ji Gurpratap ji. Shall I start now? Good evening, everyone. On behalf of Maja House, I, Gurpratap, welcome all of you to another session of Sanjha Punjab. A couple of months back, in the month of May actually, we started this unique initiative where we discuss and talk about our shared culture and our common heritages. In these programs, we have talked about Heer and museums and all the other things that bring us together, that bind us. For we may be divided by lines and borders and frontiers, but we will always be joined by a love for each other. In today's session, we have Syed Mahmood Gilani and Dr. Arvinder Chamak, who will be talking about the twin cities of Amritsar and Lahore. Syed Mahmood Gilani's forefathers migrated from Iraq and settled in Agra city. Born in 1964, he graduated from Karachi University and completed his master's degree in Urdu Lit and LLB from the University of Punjab. He started his practice as a lawyer in 1990 and worked as Deputy Attorney General for Pakistan. He is a well-known poet, columnist, story writer, and broadcaster, and has been hosting a famous show on FM 95 radio channel for the last 10 years now. He has authored 6 books of poetry and prose. Currently, he is practicing Supreme Court lawyer in Lahore. Dr. Arvinder Chamak, as most of you are familiar with him, is a versatile personality, a poet, theatre artist, painter, and the secretary of the Indian Academy of Fine Arts. He has acted in films and television serials and has anchored more than 4,000 programs across the globe. He is passionate about reviving Punjabi and Urdu and organizes literary festivals to promote these languages. An author of Range Ishq, a book of Sufi poetry, he has played an instrumental role in building goodwill relationships between the two Punjab, and he is the initiator of Sanjha Punjab in collaboration with Maja House. He has a passion for the conservation of energy and is working closely with SARC Energy Center. So without any further ado, I welcome Syed Muhammad Gilani and Dr. Arvinder Chamak to talk about the twin cities of Amritsar and Lahore. So let's start with the 2 cities. Thank you so much. Over to you now. Thank you so very much, Dr. Gurpratap, and thank you, Maja House, for taking this initiative and offshooting that branch of Sanjha Punjab, the chapter of Sanjha Punjab. दोस्तों ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ
70 ਸਾਲ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, त्योहार, खाने, पहनावे, शादियां और समाज ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਪੀਰ, ਵਲੀ, ਔਲੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਔਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ? ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਆਓ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ਫਕਤ, ਇਖਲਾਕ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਆਓ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। जी बड़ी मेहरबानी जी अलविंदर साहब, बहुत शुक्रिया इस अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम में इन्वाइट किया। और मैं जी मेरे जो फोर फादर सन वो इस्लाम की तरक्की वास्ते और उतों इराक के हिजरत की, और मैं जो गिलानी सैयद ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इमाम हसन और उन्होंने बेटे हसन मुसन्ना की औलाद ने, और नबी पाक सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम साडे नाना जी ने, और उन्होंने जी बेटी सन फातिमा, उन्होंने शादी को हजरत अली करमुल्ला वजह नाल हुई सी ते उन्होंने औलाद दे विचों सी है। और मेरे तकरीबन कोई 8-9 पुश्तां पहले आगरा दे विच आए सन, और आगरा तो फिर अगे एक जलंधर दे कोल पिंड विंडल, तुसीं जानदे होगे विंडल नामी पिंड जलंधर दे
ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿੰਡਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਗਾਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੀਰ ਵਲੈਤ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਚਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦਿਲੂ ਜੱਟ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰ ਨੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੀਰ ਤਫੈਲ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਖਰੈਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੱਦਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਖਰੈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਦੀਬ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ जी अरविंदर जी, लाहौर की तारीख मेरा ख्याल है कोई 1000 प्रोग्राम भी किया जाए तो घाटे, क्योंकि तारीख ये हड़पाई दौर तो स्टार्ट होती है, तकरीबन कोई 3-4 हज़ार साल पुरानी लाहौर की तारीख है। लेकिन आम तौर पर जी रवायत है, कहते हैं कि एक राम सन हिंदू, उन्होंने बेटे सन लहू और कुश, और लहू जो उसने लाहौर आबाद किया और कुश ने कसूर आबाद किया, जो कि लाहौर तो तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। और वो उस वो तारीख दसते हैं तकरीबन कोई 1500-1600 साल है। लेकिन इस तो पहले मैं इसके उत्ते यकीन नहीं रखना और इसकी तारीख है ये बहुत पुरानी हैगी। इसके मुख्तलिफ नाम जोड़े ने मुख्तलिफ जमाने च रहे ने, इसको लाहौर भी कहते रहे ने और लाहौर भी कहते रहे ने और इसको एंड ते होने का नाम लाहौर है। और जी तुसी दुकाना बिल्कुल दसियां उत्थे हुण भी एक फकीर खानदान है जिहड़ा कि फकीर खाना ट्रस्ट भी है उन्हां दा, वो तकरीबन कोई 1200 साल तो वो खानदान मौजूद है लाहौर दे विच और बुजुर्ग खानदान है। और उत्थे दुकानां जिहड़ियां वो बिल्कुल 700 साल पुरानी जिहड़ी कि लालपू की मिठाई है बर्फी, वो हाले भी उत्थे मिलदी है और मैं उत्थे अक्सर जाना है, मैं खांदा भी हां। और जिहड़ियां दुकानां बहुत सारियां उत्थे दुकानां
600-700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਸਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਲਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਜੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ 1000 ਕੋਈ 12 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਯਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਬਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹੋਦਰੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਦਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਕਾਫੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨਬੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੱਕਾ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਓ। ਸੋ 1574 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 52 ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਕਸੀਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, 55% ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ 12 ਗੇਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ 12 ਗੇਟ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਹੀ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਗੰਜ ਦੀ ਮੋਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਵਟ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਲੀਮਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂਫ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? जी अरविंदर सिंह, बड़ा अच्छा तुसीं सवाल किया। लाहौर इस लिहाज नाल बहुत ही खुशकिस्मत है कि इत्थे कई तो ऐसे जिहड़े शायर अदीब ने वो पैदा होए और उन्होंने पूरी दुनिया तक नाम पैदा किया, और कुछ जिहड़े बाहरों आके फैज़ अहमद फैज़ जिहड़े सन वो क्योंकि लाहौर दे नहीं सन, लेकिन जवानी उहदी लाहौर दे विच गुजरी, और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल जिहड़े कि सियालकोट च पैदा होए, और फैज़ अहमद फैज़ साहब भी सियालकोट विच ही पैदा होए सन, और वो फिर लाहौर दे विच जवानी वाली गुजरी और लाहौर दे विच पढ़ांदे भी रहे। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ते कैदोबंद दियां सोबतां भी बर्दाश्त कीतियां, जिहड़ा कि एक नारा हक कहण दे उत्ते, और उन्हां दी जिहड़ी शायरी है तुसीं देखो कि एक रुग भरदी है दिल नूं, तुसीं जिसले सुनदे हो या पढ़दे हो। और अल्लामा इकबाल जिन्होंने एक नया एक तस्वर पाकिस्तान जिहड़ा दिता, और उन्हां दी शायरी जिहड़ी है वो मतलब कि ਅਸੀਂ मतलब ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ਲ ਫੈਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਦਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਬ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੰਗ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਵੇਂ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸਲੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਗਾਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਂਡਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਥੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਭੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਥੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਥੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੀਨਾ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕਰਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਦਸ਼ਕਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਦਸ਼ਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਥੜੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਮ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਫੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕੂਚੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਕੂਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ।
ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ कंट्रोल कर असां लुटे जा रहे हैं बरूने मुल्क तो लोग आके बरूने शहर तो लोग आके ते फिर राजा रणजीत सिंह ने आके एक इत्थे खूबसूरत इंतजाम जिहड़ा सी खूबसूरत इंतजाम वो इत्थे कीता और जिहदे विच मसावात सी और जिहड़ा कि कानून है कोई बंदा उसनूं हाथ विच नहीं सी लै सकदा। राजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा दौर है वो लाहौर दा एक बड़ा खूबसूरत जिहा दौर है एक अदलो इंसाफ दे हवाले दे नाल। लेकिन राजा रणजीत सिंह ते कुछ एलिगेशंस भी मुसलमान लांदे ने कि उसने जिहड़े कि साडे कई ऐसे मज़ार सन जिस तरह के जहांगीर दा मकबरा है और नूरजहां दा और आसिफ शाह दे भरा दा तो उत्थे जिहड़े कुछ कीमती पत्थर सन चुरा के लै गया। लेकिन कौम या किसी भी मुल्क की जिहड़ी तकदीर है वो बदलदी है कानून जिसले अपने कानून ते अमलदारी होवे जिसले कानून लोग हाथ विच ना लैन उत्थे लोग सुकून विच होण ते ओह उत्थों दे जिहड़े लोग भी जिहड़े ने ओह खुशहाल भी हुंदे ने ते अपने आप नूं सिक्योर भी महसूस करदे। जी ग्रैनी साहब मैं माफी चाहना मैं विच गल नूं रोक रहा एक जगह दे उत्ते ऑडियंस दे विचों पार्टिसिपेंट्स दे विचों एक किला गुज्जर सिंह लाहौर दे विच होया है। हां जी है जी बिल्कुल किला गुज्जर सिंह बल्कि लाहौर दी धुनी है लाहौर ते धुनी हैगी लाहौर दे अंदरूं ने बिल्कुल सेंटर हैगा। और ये साडे बड़े प्रोमिनेंट प्रोफेसर ने आजम गिल एसवे फ्रांस ने वो सानू फ्रांस तो ज्वाइन किया ते ये उन्होंने जेड़ा तुसी कूचा राधा कृष्ण या गली बिशन सिंह या धर्मपुरा की गल कर रहे थे ये उसले उन्होंने गल की। इस तरह ही जिस तरह तुसी दस रहे हो मकसद हिंदुस्तान दे विच भी अमृतसर दे विच भी अज भी साडे कोल बेशतर जेड़े साडे ने इलाके उन्होंने नाम अज भी ऐसा चौसाई ने हुसैनपुरा शरीफपुरा इस्लामाबाद गंजमोरी साढ़े को भी कोई नाम नहीं बदलिया। नाम बदलने दे उहदे वजूहात ने हर उस शख्स जिहदे नां दे उत्ते ओह कॉलोनी या ओह इलाका या कोई मुहल्ला या कोई सड़क बनी उहदा एक अपना किरदार अपना एक उहदा कद सी और उस कद के मुताबिक जे कोई होर नहीं है तो ओह नामां दे नाल साडी पहचान हुई। दूसरी एक सानू वीना अरोड़ा ने वो कहते हैं कि थिएटर क्योंकि लाहौर साडी कल्चरल कैपिटल भी रही है बरे सगीर दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे विच लाहौर क्योंकि ये 1000 साल पहला 2000 साल पहला इहदी तामीर हुई और एक कल्चरल हब रहा ते कल्चरल हब होने के नाते मैं इस तो बाद ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਰਫੀ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਦਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਲੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਸਿਨੇਮੇ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक बहुत बड़ा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है और जिथे के थिएटर ड्रामे लगते हैं उत्थे जिहड़ी कि सकाफती जिहड़ी एक्टिविटीज़ ने वो हर रोज़ उत्थे होंदियां और मैं लीगल एडवाइजर भी हाँ उस अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का और एक बड़े बड़े वड्डे फनकार पैदा किए इस लाहौर ने थिएटर ने देव आनंद जी जिहड़े ने तुहाडे जिहड़े कि इंडिया के बड़े बड़े एक्टर होए ने देव आनंद वो नारोवाल च पैदा होए और उन्होंने स्कूलिंग सी उन्होंने ग्रेजुएशन जी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की और इत्थों उन्होंने जिहड़ी कि एक्टिंग की तालीम सी और इत्थे थिएटर तो लाहौर तो उन्होंने स्टार्ट किया देव आनंद और उन्होंने कितना बड़ा नाम पैदा किया उस तो बाद और भी बहुत सारे जिहड़े कि तुसी जिहड़े कि जनाब रफी साहब जिहड़े ने वो भी लाहौर दे विच बचपन गुजरिया इन्हां दा और पैदा ते वो टिप्पा सुल्तान के उस पासे कोटला सुल्तान सिंह हाँ जी उत्थे लेकिन उन्हां दे वालिद साहब इन्हां दी उम्र हाले थोड़ी सी कोई 10-12 साल लाहौर दे विच आ गए सन और जिहड़ा कि एक हमाम सी नाइयां दा उत्थे काम करदे सन और अपने अपने बड़े भाई दे नाल और फिर इत्थों ही फिर वो बॉम्बे दे विच शिफ्ट होए और कितना बड़ा नाम पैदा किया थिएटर जिहड़ा है असी कोई भी चीज़ जिहड़ी किताब पढ़ के या कोई एक फिल्म देख के असी वो चीज़ इतना याद नहीं कर सकते जितना कि थिएटर दे विचों असी वो चीज़ देख के उसनों अपने अंदर जज्ब करते हैं वो सानू चीज़ याद रहिंदी है फिकरा याद रहिंदा है जिहड़ा कि थिएटर दे विच किसी ने बोलिया हुंदा है ते साडे जिहड़ा लाहौर है थिएटर बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा लाहौर दा थिएटर है ज्यादातर इत्थे पाकिस्तान दे विच 3-4 थिएटर ने शहर ने थिएटर वाले जिथे के थिएटर है एक मुल्तान है कराची है लाहौर है और रावलपिंडी है लेकिन सब तो ज्यादा रिच जिहड़ा थिएटर है इत्थे बड़े 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 जिहड़े फनकार ने वो हुण भी इत्थे बल्कि इंडिया दे विचों बहुत सारे फनकार इत्थे आके साडे वो थिएटर दे आके मुजाहरा करदे ने मैं बहुत सारे जी गिलानी साहब तुसीं जिक्र कीता अलहमरा दा ते मैनूं पता है कि अलहमरा इस वेले पंजाबी जुबान के उत्ते बहुत बड़ा काम कर रहा है जिहदे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर हाँ बिल्कुल मैं वो गल करनी भुल गया पिलाक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जिथे कि मैं शो भी करदा बाबे दीना डेरा और बाबा दीना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ मैं जरूर ਕਹਾਂਗਾ कि मैं पिलाक बारे थोड़ा ਜਿਹਾ मैं अपने ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ दोस्तों पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर पंजाबी जुबान ना केवल पंजाबी जुबान बोलने वाली बोली साडी बल्कि स्क्रिप्ट के उत्ते भी गुरमुखी स्क्रिप्ट के उत्ते भी इस वे एक बहुत बड़ा काम कर रहा है आज तो 5 साल पहला इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए और मकसद की है कि साडा बहुत सारा लिटरेचर जिहड़ा है वो जुबाना के लिहाज करके साडे कोलों वखरा रह गया असी उर्दू नूं पढ़ नहीं सकते इस करके उर्दू का जिहड़ा साडे कोल लिटरेचर है अदब है असी उतों वखरे हो गए सखने हो गए और उतों महरूम रह गए सो एक बहुत बड़ा एक सांझे पंजाब का जो मकसद है ये शायद आई थिंक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर उत्थे सरअंजाम दे रहा है महाराजा रणजीत सिंह दा बहुत कुछ मेरे ख्याल फकीर खाने दे विच भी तुहाडे कोल है हां जी उन्हां दा बिल्कुल उन्हां दा फकीर खाना जिहड़ा है साडा कि 1000 साल पुराना फकीर खाना ट्रस्ट है उत्थे भी बहुत सारी चीज़ां ते दूसरा राजा रणजीत सिंह दी एक जिहड़ी कि घोड़ी है कहार बहार उसनूं कहंदे सी वो जिस नाल बड़ा प्यार सी और अफगानिस्तान दे बादशाह ने उन्होंने दित्ती सी और ओदी जिहड़ा ओदा मुजस्मा और राजा रणजीत सिंह दा मुजस्मा जिहड़ा है वो साडे शाही किला दे विच जिहड़ा कि सिख आर्ट गैलरी है उत्थे चंद साल पहले उत्थे वो नस्ब किया है वो बड़ा एक बड़ा खूबसूरत घोड़ी और पूरा मुजस्मा और राजा रणजीत सिंह का भी पूरा मुजस्मा जिहड़ा वो इत्थे नस्ब है साडे जिहड़ी हुण आउण वाली नस्ल जिहड़ी हुण इस वेले हैगी है मैं बड़ा हैरान हुंदा बल्कि मैनूं मायूसी हुंदी मैनूं लगदा है कि इन्हां दे कोई इंटरनेट का कोई इशू है जिस करके इन्हां दा इमेज भी फ्रीज है ते आवाज़ भी बंद है जब तक ये साडे नाल वापस मुड़ जुड़दे ने मैं तुहानूं अमृतसर की तारीख बारे कुछ दसां कि अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह दे आउण तो पहला 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਇਹਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ
मेरे ख्याल वो जुड़ रहे ने ते हाँ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ थोड़ा कोई इंटरनेट का इशू सी मैं उस ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਫਿਰ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਮਿਸਲ ਔਰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸਾਵਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਰਫਾਨੁੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਰਫਾਨੁੱਲਾ ਔਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸਾਵਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਇੱਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਾਰੂਫ ਹਸਤੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਸਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ FM 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀਨੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਬੂਬ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
और बड़े 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 सोहने जेड़े जेड़े के इथों चले गए उन्हां नूं याद करके दिल हाले भी खून दे आंसू रोंदा है। और एक वंड ना हो गई, ये चलो ठीक है हो गई वंड, अच्छी गल हो गई, एक मुसलमाना ने असी पाकिस्तान ले लिया, बड़ी खुशी की गल आ। लेकिन जेड़े साडे यार मेरे यार जेड़े बिछड़े उस वेले वो हाल तक याद आते, हाले तक याद आते। और असी जिसले बचपन दे विच एक दूसरे त्योहारां ते ईद ते सिख जेड़े मेरे यार सी वो आ जाते सी ताड़ी होली ते, और उस तो बाद जेड़े के होर त्योहार ने उन्हां दे असी जाते सन गुरुद्वारे च बैठ जाते सी जाके, उत्थे जेड़े के कोई भी इबादत होती असी भी जाके बैठ जाते सी। और जेड़े मेले ठेला दे इकट्ठे ही सानू तां असी तां कदी सोचा ही नहीं सी इदां दा कि इदां हो जाओ। लेकिन फिर जिसले पाकिस्तान बन गया बहुत अच्छा हो गया माशाअल्लाह। लेकिन जेड़ा साडा जेड़ी कुछ चीज़ां जेड़ियां है वो उन्हां दे नाल ही चले गईयां, सिखां दे नाल। वो हुण इत्थे साडे मतलब कि थोड़े जे सिख ने पूरे पाकिस्तान दे विच 10,000 सिख। होना तो इस तरह चाहिए सी कि पहले तो इस तरह से ना कि जेड़े लोग जिथे बैठे बैठे रहन, लेकिन कत्लो गारत जिसले स्टार्ट हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ बड़ा दिल खून दे आंसू रोता है, बड़ा बड़ा एक ना उस ਵੇਲੇ जिसले मैं याद करना है ते एक दा आंसू ਜਿਹੜੇ रुकते नहीं उस ਵੇਲੇ। मैं तो मजाइया जिहा प्रोग्राम करदा उत्थे FM 95 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सीरियस जिहा टॉपिक देता, कोई हसाउण वाली गल करो, कोई लतीफा ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देना है ताकि साडे सारे सुनने वाले थोड़े जे ना थोड़े हास हूस जान। ਉਹ इस तरह के ਜਿਹੜਾ क्लिंटन ਜਿਹੜਾ अमरीका ਦਾ सदर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ। जिस वे वापस गया तो चले गया उत्थे बड़ी पंजाबी बोलता से अमरीका जाके, ते मैनू उन्हें सद्या तकरीबन कोई 6 महीने पहलों। ते मैनू कहंदा कि वाशिंगटन DC आया ना मैनू लैण वास्ते, मैनू कहंदा वेलकम बाबा डीना वेलकम। ते मैं क्या ओ क्लिंटना तेनू मैं पंजाबी सिखाई, तू कोई बोल, तू कह जी आया नू, और तू ऐ की वेलकम शैलकम की कहने पंजाबी च मेरा इस्तेमाल कर। ते मैनू कहंदा बाबा जी मैं पंजाबी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਨੇ। दरअसल बाबे दीने की भी एक स्टोरी है। ये चाचा दीना दीन मुहम्मद होटल सी इत्थे नीला गुंबद चौक दे विच, जिन्हां दी लस्सी सी बड़ी मशहूर। और इनू लॉ कॉलेज दे जिहड़े तालिब इलम सन वो इनू ओदी तजारत ओदी बिजनेस दे विच ओनू पैटरनाइज वो करदे सन। और बाबा दीना मैं दोस्तां नाल इन्हां नू इस करके बाबे दीने दा तारुफ कराया कि बाबा दीना जदों ये रेडियो ते शो कर रहे हुंदे ने ते वाकई किसी नू नहीं पता लगदा कि एक 98 साल का बंदा या 90 साल तो वड्डी उम्र का बंदा 2 किरदार इकट्ठे निभा रहा होंदा। रेडियो की तो तस्वीर नहीं आ रही होंदी। और गिलानी साहब बखूबी इस गल नूं करदे ने। और अज गिलानी साहब ने पता नहीं गल क्यों नहीं छेड़ी, अक्सर तौर पर यह गल करते होंदे ने कि वो साडा ते 9 मास का रिश्ता सी, तुसीं की वंड सकोगे, हुकूमतां वाले हो सरकारां वाले हो सानूं किवें वंड सकोगे, वो 9 ते मास नूं कित्थों वख कर सकोगे। सो गिलानी साहब मैं तुहाडे नाल गल करांगा कि भगत सिंह साडे एक बड़े अजीम हस्ती शहीद भगत सिंह फ्रीडम फाइटर जिन्हां दा अमृतसर ते लाहौर और लाहौर की जेल दे विच उन्हां दा एक जिहड़ा आखिरी वक्त गुजरिया, वो साडी हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की तमीर जिहड़ी कदी उन्होंने इस तरह सोची नहीं सी कि ये मुल्क इस तरह बननगे। उन्होंने ते अंग्रेज़ां दे खिलाफ एक जिहड़ी अपनी मुहिम छेड़ी सी। सो कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੇਸਟ ਬਡਸ
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੱਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਟਰਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਟਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। नहीं वो दुकान सी रफी साहब दी जेडे के रफी जे शायर जे सिंगर होए ना बहुत बड़े मोहम्मद रफी उन्हां दी वो दुकान सी और वो दुकान हाले भी मौजूद है उत्थे। और उस वो दुकान जेडी उन्हां दे बड़े भाई ने बनाई सी और उसके बाद सुल्तान तो जाके उत्थे जिस शिफ्ट होए 10-11 साल की उम्र दे विच इत्थों फिर जेड़ा कि अगे वो बॉम्बे दे विच शिफ्ट होए वो दुकान हाले भी मौजूद है इत्थे। और मैं कोशिश कर रहा कि जेड़ा कि अमृता प्रीतम दा जेड़ा घर है मैं अगे 2-3 विजिट कीते ने और उत्थे जेडे वो दुकान ते मैनू मिल गई है जेडी कि अमृता प्रीतम दे सुसर दी दुकान सी करतार सिंह दी, वो ते मैनू मिल गई। उत्थे हुण जो होर दी दुकान है तुसीं आओगे तुहानू दिखावांगे। और ओहदा घर है जिथे अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी दी मीटिंग हुंदी सी, बैठक हुंदी सी, जिथे वो बैठते सन। वो घर भी अगर कोई प्लाजा नहीं बनया तो वो भी मैं इंशाअल्लाह लब लवांगा। और दूसरा जेडे कि फ्रीडम फाइटर तुसीं भगत सिंह दी गल कीती है, अरविंदर जी जेडे वो लोग बड़े ही हीरो हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਰੂਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਪੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ अंग्रेजा का। और उससे फिर सजा के तौर पर इन्होंने सजाए मौत फांसी हुई। और फांसी जी उन्होंने जेल में नहीं सी हुई है। मैं थोड़ा जिहा एक क्लीयर गल करदा हां कि आम तौर लोगों के जेल में है कि जेल में फांसी हुई सी। इन्हां दी एक उत्थे एक समनाबाद एक चौक है गोल चक्कर जा, उस जगह के चौक दे विच उन्होंने फांसी दी गई सी और बहुत सारे लोग सन उस वेले उन्हां दे सामने। ते फैसलाबाद एक चक उसका नाम है बंगे उत्थे पैदा होए सन भगत सिंह। और वो चाकी जिहड़ा देखिया भी है उत्थे जिस स्कूल दे विच पढ़े सन उस ओड़ा कमरे ने वो भी उस तरह ही हाले मौजूद है। और बहुत सारे सिख उत्थे आंदे भी ने, उस पिंड विच जांदे भी ने। ते वो भगत सिंह मेरे नजदीक क्योंकि जिहड़े अंग्रेज सन अंग्रेजां नूं जिहड़ा मारदा सी वो अंग्रेजां दे नजदीक वो गद्दार सी, लेकिन मेरे हीरो ने क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान उन्होंने कहा जी कि नहीं तू कौन होना है कि बाहरों आके साडे ते राज करे, साडे ते असीं राज करांगे। और साडी ये एक बदकिस्मती रही है साडी बड़े सगीर दी कि साडे ते बाहर दे लोग जिहड़े ने उन्होंने आके हुकूमतां कीतियां और साडे विचों कई जिहड़े लोग सन गद्दार जिहड़े सन उन्होंने वो इस चीज का सबब बने कि बाहर लोग आके साडे उत्ते हुकूमतां करन। साडे साडा पंजाब है खास तौर पे बड़े गैरतमंद लोगों का पंजाब है, एक बड़े सिर कढ़ने लोगों का पंजाब हैगा है। और बाकी जेडे सूबे नूं निस्बत जेडे पंजाबी ने जेड़ा पंजाब है लैंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब इत्थों दे लोग जेडे ने वखरे जे ने और वो नजर भी वखरे आंदे ने। किसी दुनिया के किसी भी हिस्से चल जाए ना पंजाबी
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 72, 73, 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ 7 ਵਜੇ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਔਰ ਕੁਲਾੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੈਂਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੈਂਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਨਈਅਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ
ਔਰ ਜਸਮੀਤ ਨਈਅਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਰਮੋ ਡਿਓੜੀ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ, ਚੀਲ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲਵੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਨਈਅਰ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਸਮੀਤ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। जी, गिलानी साहब, बाबा दीना, अरविंदर चमक, वालेकुम प्रणाम। वाह, वालेकुम प्रणाम। बहुत वधिया सुमेल है जी, सांझे पंजाब ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਬ ਮਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡ ਲਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਵੀ, ਸਹਾਫੀ, ਸੂਫੀ ਸਾਡੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਤੇ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਡ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮਿਲਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੁਲਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਡਰੈਸ, ਸੰਧੂ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਿੱਲਾਂ ਸਟਰੀਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਹਾਊਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤਸਨੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸੰਧੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਿੱਲਾਂ ਸਟਰੀਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਵਾइंड अप ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, वो मकी कैसे हैं, वो शीशे के मकान कैसे, वो मकान कैसे हवा तू भी उधर से गुजरती होगी, ए हवा तू तो उधर से भी गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं, निशान कैसे हैं। वाह वाह, क्या बात। इन्हां नूं कित्थे लै आओ साहिबो, एक उम्मीद रखिए कि तुसी एक ख्वाब ताज़ा करिए कि तुसी अमृतसर आओ, साडे छोले कुलचों दा जायका माणो ते असी भी चमन लाल दी मच्छी खाइए ते चुर्ग दा स्वाद चखिए। वाह। मैं माफी चाहना जसमीत जी, 2 गल्लां मैनूं जे इजाजत दिओ तो मैं तुहाडे कंक्लूजन तो पहला जरूर कहनी चाहांगा। साडे विच इस वेले कमलेश मोहन जी ने, एक प्रोफैसर ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो, उन्हां दी एक किताब है द मिलिटेंट नैशनलिज्म इन पंजाब, जिहदे उत्ते भगत सिंह दी बड़ी उन्होंने आइडियोलॉजी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ
ਤਵੀਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਜ਼ਾਇਕੇ ਮਾਣੀਏ, ਬਸ ਕਰੀਏ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਜਾ। So wishes can always be granted. Yeah. You have to make your wishes with the right frequency and they are answered. We all know that. So ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੱਖੀਏ ਮਗਰਬ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੇਂਜਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਟਿਮਿਸਟ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਓਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Over to Arvinder ji, इनका प्रोग्राम he will wind up। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया शाम को सुन के, और लाहौर थोड़ा घूम लिया, अमृतसर को तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं। अरविंदर जी, चलो बहुत बड़ा शुक्रिया दोस्तों। एक कोशिश है कदी कदी थोड़ा जिहा लाइटर च रहना चाहिए है। और बाबे दीने नूं जदों असीं देखिया ते बाबे दीने दे विचों कुछ नसीहतां भी सानूं मिलदियां ने। और जो तुसीं गल बत्ती आण ते जाण की गल कर रहे सी ते वीनू दा साडे कोल टैक्स सी कि ये सच हो गया, बत्ती आ गई है। सो हुण इजाजत लैंदा होया तुहाडे सारे को एक बार शुक्रिया अदा करदा महमूद जानी साहब तुहाडा और जी बड़ी मेहरबानी तुहाडी मौका दी पार्टिसिपेंट्स जिन्हां ने साडे नाल जुड़े और खास तौर ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बैरूने मुल्क तो जुड़े साडे नाल मद्रास, ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, इंडिया, पाकिस्तान और लंदन ਜਿਹੜੇ मैं देख रहा फ्रांस तो साडे नाल दोस्त साडे जुड़े सन। सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो शुक्रिया ते खुदा हाफिज, रब राखा, सोने रब दे हवाले। मुलाकात फिर अगले महीने सांझे पंजाब से होएगी और इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।